بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته درساتنا عندما تستوسوت يا فقه تمرتنا فقه تمرت من سطو على مذهب محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه بمحمد بن إدريس الشافعي مذهب لا يتنترسنه يتتكمنه كتاب أحمد الأسفحاني متن أبي شجاع إنه ساتشون كتابنا وشرحي يادرقني لنا إن شاء الله بالفوت تكتاتاي كفلوج الله سبحانه وتعالى فقاده هنا كتاب الطهارة انجرسنال يا طهارة ويمينصهنا مصحف من لو انجرسنال إن شاء الله يا الله فقاد هنا من جمرو زاري أديس كتابي هنا وهو كتاب الصلاة يا صلاة المصحف نجمر لنا مالتنا إن شاء الله فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين الله سبحانه وتعالى تقباينت ያለው መድረክ አላህ ያድርግልን የምንማራቸው ነገሮች ወደ ስራ ወደ ተግባር የምንቀይር አላህ ያድርገን لأن العلم ለሰው የሚማረው ለተግባራ ነው ከዚህ በፊት ሰላት እንዴት ይሰግዳል እንዴት ጣሃራ ያደርግ ነበረ አሁን ደግሞ እንዴት ማድረግ አለበት ማለት ነው እሱን ለማወቅ ነው የሚማረው ኢንሻአላህ ከዛ ባወቀው ነገር ለመስራት ነው ማለት ነው የሚሰራው ነገር ደግሞ ስተት ከነበረበት ለማስተካከል ነው ያልጨመረው ነገር ካለ ለመጨመር ነው لذلك ان شاء الله الله سبحانه وتعالى ደግሞ ወፍቆን ከተቀመጥን اخلاص እንዲሰጠን ለምንዋለን የምንሰራውም የምንናገረውም ነገር በተቅላላ في ميزان حسناتنا يوم القيامه الله سبحانه وتعالى ዘንድ የፍርድ ቀን ሲመጣ በሚዛናችን ላይ የምናገኘው እንዲሆን ማለት ነው ان شاء الله اللهم امين القاضي العلامة أبي شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة كتاباتشون يقتلون كتاب الصلاة ይላሉ كتاب من እንደሆነ ስላየን ያው እያንዳንዱን ቃል አሁን መተንተን አያስፈልግም ኢንሻአላህ እያንዳንዱ ቃል ትርጓሜያቸው ምንድነው ኪታብ ምንድነው የተፈለገበት ሚል ሰው ካለ ኢንሻአላህ የባለፉትን ደርሶች ሄዶ መመልከት ይችላል ኢንሻአላህ በዩቲዩብ እና በመሳሰሉት ነገሮች ላይ ስላለ ማለት ነው على كل حال የምናወራው ስለ ሰላት ነው ወሰላቱ በእስልምና ውስጥ ያለው ደረጃ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ የሱን መንዚላ ወይም የሱን ስፍራ የሚስተካከል የሆነ ምንም ዒባዳ የሌለበት ወይም ምንም አምልኮ የሌለበት ጉዳይ ነው ሰላት بعد الشهادتين ከሁለቱ ምስክርነት ቃሎች በኋላ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቸኛ ተመላኪነት ከመመስከርና በአላህ መልእክተኛ ነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጨረሻ ነብይነት ላይ ምስክር ከመስጠት በኋላ የሚመጣው ትልቁ ነገር ሰላት ነው ሰላት ከነዚህ በኋላ የሚመጣ የእስልምና ምሰሶ ነው ማለት ነው ያለዚህ ምሰሶ እስልምና አይቆምም ሰላት የሌለበት ዲን የለም ማለት ነው አሁን የምናወራው ስለዛ ነው ኢንሻአላህ ኢማሙ አቢ ሹጃዕ የሚያስተምሩት ስለ ሰላት ምንነት ነው ስለዚህ ኪታቡ ሰላት ሲሉ እያሉ ያሉት ስለ ሰላት ምንነት እናወራለን ስለ ሰላት ቅድመ ሁኔታዎች እናወራለን ስለ ሰላት መሰረቶች ወይም አርካኖች እናወራለን ስለ ሰላት ሱናዎች እናወራለን ስለ ሰላት ሀያዎች እናወራለን ሱና ሆኖ ሲያበቁ غير مؤكد የሆኑ የጠበቁ ያልሆኑ ነገሮች እናወራለን ሰላትን ስለሚያበላሹ ነገሮች እናወራለን ሰላት ስለሚከለከልባቸውና ስለሚፈቀድባቸው ወቅቶች እናወራለን እነዚህን በሙሉ የያዘ ነው ኪታቡ ሶላት ማለት ስለዚህ አንድ ሰው ኪታቡ ሶላትን ሲያውቅ በትክክል በሰላት ውስጥ ያሉ ነገሮችን በተቅላላ
አውቀዋል ማለት ነው ኢንሻአላህ والصلاه في اللغه العربيه በአረብኛ ቋንቋ ሰላት የሚባለው ነገር የዱዓኡ بالخير للغير ነው ለሌላ ሰው የሚደረግ መልካም ዱዓ እንደማለት ነው በአረብኛ ቋንቋ ትርጓሜው እንደዛ ነው وقال بعضهم ከፊሎቹ በርግጥ الدعاء المطلق ነው ብለዋል ማንኛውም አይነት ዱዓ ሰላት ተብሎ ሊሰየም ይችላል ብለዋል በአረብኛ ቋንቋ لأن الله سبحانه وتعالى بكتابه ላይ وصلي عليهم سلال إن صلاتك سكن لهم سلال لأن نرسو دعاء درق الله سلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلي عليهم أي ادعوا لهم مالتنا لأن نرسو دعاء درق الله سلال فالصلاة تأتي بمعنى الدعاء لمالتني متأتشو ويم تري لمارق ود الله سبحانه وتعالى يميد درق تماسنو لمجلس يمتمتا قالنات عندما نمكن يا دعاء بالخير مهونو يوددال በመልካም የሚደረግ ጥሪ መሆን አለበት ለሌላ ሰው ሲደረግ ደግሞ لأن الله قال وصلي عليهم أي ادعوا لهم ለነርሱ ስላለ አይ ዱዓኡ بالخير للغير ነው ይላሉ ለሌላ ሰው ኸይር የሚደረግ የሆነ ጥሪ ነው ሰላት የሚባለው في اللغة العربية ሁሉም ቋንቋ ብያለው ፍቅህ ላይ ስንማር እያንዳንዱ ቋንቋ ከቋንቋው መሰረት ይነሳል እንጂ ምን አይነት ትርጓሜ ያለው የሸሪዓ ትርጓሜ ደግሞ አለው ስለዚህ صلاه በሸሪዓ ራሱን የቻለ ትርጓሜ ያለው طيب الصلاه في اللغه العربيه هي الدعاء بالخير للغير ቢሆንም እንኳን ከቋንቋ ከአስተንትኖታዊ ትርጓሜው ወይም ከሸሪዓዊ ትርጓሜው ጋር የተጣመረ ነው ሰላት ምንድነው አለን ዱዓ ነው አለን አይደል በቋንቋ ለምንድነው የተፈለገው ይሄ ሲባል በሰላት ውስጥ ምን ስለምናረግ ነው ዱዓ ስለምናረግ ነው አለይሰ كذلك አይደል በእያንዳንዱ ወቅቶች ላይ في الأقوال والأفعال من نادرجاتشو بنجيرم بتكبار من نادرجاتشو نقولش من دناتشو دعاءكم عارف صوص فاتحة سكارة من يدرجنا بوستو دعاء لا ليس كذلك نوارلم اهدينا الصراط المستقيم كتتن يوم من قد مراني من دعاء درجة ركوعهم لا يبيهم بتمسي دعاء درجة سجودهم لا يندزا الله سبحانه وتعالى يالك قال يا موجسال دعاء درجة لتضمنها الدعاء በውስጧ ዱዓን ስለያዘች ሶላት ተብላ ተጠርታለች አሉ ከቋንቋ የተወሰደው ለዛ ነው هذه معروفة في اللغة العربية إيه بعربنا ቋንቋ የተለመደ ጉዳይ ነው مشهور ነው ويسمى تعريف الكل بالجزء لمجاز لا ያያዛቸው ጥማሪ ትርጓሜ ሲባል አንድን ነገር በውስጡ ባለው ነገር መግለጽ ይቻላል አንድን ነገር በውስጡ ባለው ነገር መግለጽ ይቻላል ምሳሌ የሆነን ሰው መለየት ብትፈልጉ ባለ መነጽሩ ሰውዬ ብል ባለ መነጽር ብቻ አይደለም ማለት ባለ ብር ነው ሰውየው ባለ መኪና ነው ባለ ቤት ነው ባለ ሚስት ነው ባለ ልጅ ነው ላኪን ሰውየውን በምን ታሪፍ ላደርገው ይችላል በሚያደርገው መነጽር ታሪፍ ላደርገው ይችላል ግልጽ ነው አለው وذاك يسمى تعريف الكل بالجزء ማለት ነው አንድን ነገር በከፊሉ ገልጸን ሁሉንም መናገር እንችላለን ማለት ነው ገብቷችኋል አይደል በሸሪዓዊ ትርጓሜ ግን ሶላት የሚባለው ነገር ምንድነው الصلاة هي أقوال وأفعال صلاة ንግግሮች ነው እንደገናም ደግሞ ተግባራትም ነው ተግባርም አለው ንግግር ብቻ አይደለም ሶላት ምንድነው أقوال وأفعال እነዚህ ንግግሮችና ተግባራት ደግሞ የሚጀምሩበትና የሚጨርሱበት ነገር አላቸው እነዚህ ንግግሮችና ተግባራት ደግሞ መخصوصቱን ናቸው ለዛ ነገር ብቻ የተለዩ ናቸው ለምሳሌ ሰው በተለያየ ምክንያት ሊያጎነብስ ይችላል ይችላል በተለያየ ምክንያት መሬት ላይ በግንባሩ ሊደፋ ይችላል ነገር ግን በግንባሩ መደፋቱ ሱጁድ እንዲባል ምን ላይ መሆን አለበት ሶላት ላይ መሆን አለበት ስለዚህ ያቺ ተግባሩ ለሶላት የተነጠለች ናት የአቅዋሉ ወአፍዓሉ መخصوصቱ ለዛ የተለየች ተግባር ብቻ ናት ውስጡ ምን አለው አለ ንግግር አለው አለ ተግባር አለው አለ መخصوصቱ ለዛች ተግባር ደግሞ ለዛች ጉዳይ ሶላት ለሚባለው ጉዳይ የተብቃቃች ለሷ ብቻ የመጣች ናት በዚህ አላበቁም ታሪፍ ሲያረጉ ደግሞ የሚጀምርበትና የሚዘጋበት ነገር አለው አለ ሙፍተታሐቱን ቢተክቢር በምን እንጀምራለን بتكبيرة الإحرام يجمرال بمجمرة بمنادرقو تكبيرة الإحرام الله أكبر بلن مجمرة بمنجمربت يجمرال هي نقر يزقال مختتمة بالتسليم وذا مو بتسليم يزقال السلام عليكم بمي لو نقر يزقال مالتنا بالنزي مكاكل يالله نقر تكبر
ለዚህ ሰላት ለሚባለው ነገር ብቻ ሲሆን ምን ይባላል صلاة بلن طروان ስለዚህ الصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة افتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم ነው ማለት ነው ነገር ግን ይሄ በአብዛኛው ነው غالبا ነው በአብዛኛው ምክንያቱም አንዳንድ ተግባራት በምንለው ልክ ላይሆኑ ይችላሉ ሰላት ሆኖ ንግግር ላይ ኖሮ ይችላል አይችልም ሰላት ነው እንዴት ሊያዩን ይችላል ልትሉ ትችላላችሁ ምሳሌ ዲዳ የሆነ ሰው ሰላት ቢሰግድ ይናገራል እንዴ አይናገርም እኮ አይደል وفي اقوال وسط اقوال له في افعال فقط هذه وقال العلماء وخاصه الباجوري الامام الباجوري من على هذا التعريف هي ترجمه الى صلاه الستة غير جامع ነው ማለት ሰብሳቢ አይደለም ሁሉንም ነገር አይሰበስብም وكذلك غير مانع ከልካይም ደግሞ አይደለም ሁሉንም ነገር አያስወጣም እንዴት ሚለውን እናብራራለን ስለዚህ ተግባር ነው ንግግር ነው ካልን በኋላ በተክቢረተ الإحرام ይጀምራል በተስሊም ያልቃል አለን ነገር ግን ንግግሩን የማይናገር ሰው ይችላል ዲዳ የሆነ ሰው ሰላት እሺ ሌላ ሰው ለምሳሌ አንድ ሰው ግንድ ላይ አስሬው ሰላት ዋጅብ አለበት አይደል ዙር ሰላት ደረሰበት መስገድ አለበት የለበትም ግንድ ላይ አስሬው አለው ምን ሩኩዕ ያደርጋል ሱጁድ ምን የለውም ማለት ነው አፍዓል የለውም ተግባር የለውም مفهوم يا جماعه ግልጽ ነው አይደል ነገር ግን ሰላት እየሰገደ ነው ሰውየው وذاك تسمى صلاه ስለዚህ ይሄ ታሪፍ የሚያገለግለው በአብዛኛው ነው አሉ ከፊሎቹ አይ አይደለም በአብዛኛው አይደለም የሚያገለግለው جامع مانع ነው አሉ اتفق على هذا المعنى የተሻለው እሱ ነው ብያምናለሁ እንዴት ነው ጃሚዕ የሆነው ለምሳሌ አንድ ሰው ዲዳም ቢሆን እንኳን መናገር የማይችል ሰው ቢሆንም እንኳን መናገር የተሳነው ሰው ነው ቢሆንም እንኳን ምላሱ ግን ይንቀሳቀሳል ليس كذلك ድምጽ አልወጣም እንጂ ያንን ድምጽ ማምጣት የሚችለውን መሰረታዊ ተግባር ግን ምን ያደርጋል ይፈጽማል ያልወጣው ምንድነው ንግግሩ ነው مفهوم ታዲያ የታሰረው ሰውዬስ እንዴት ይሰግዳል አስሉም እኮ አይገኝለትም አይደል የታሰረው ሰውዬም ይሰግዳል ለምን ቢችል ኖሮ ሩኩዕ ማድረግንና ሱጁድ ማድረግን ቁርጠኛ ውሳኔ በልቦናው ላይ አድርጓል ተግባብተናል አይደል ስለዚህ ሰውየው ምን አለው ማለት ነው አዕማሉን ወአቅዋሉን ቀልቢየቱን በልብ የሚሰራ ንግግርና ተግባርን ይዟል ታስሮ ቢሆንም ሰውየው እየሰገደ ያለ لذلك وهذا التعريف جامع ነው ሌላኛው የሚነሳው ለምሳሌ ሰላቱል ጀናዛ ነው ሰው ሰላቱል ጀናዛ ሰላት ነው አለይሰ ከዛ سجود አለ وكيف يسمى صلاه اذا እንዴት ነው ሰላት ያልነው ታዲያ እሱን የሚተካ የሆነ ተግባር ተካተውበታል ለምሳሌ ስንት ጊዜ ተክቢራ እናደርጋለን አራት ጊዜ አይደል ከያንዳንዱ ተክቢራ በኋላ አንዳንድ አፍዓል አለ ማለት ነው وقال الامام الباجوري ደስ የሚል ታሪፍ ሰጥቷል ምን አለ ከያንዳንዱ ተግባር በኋላ አራት ተግባር አለ ተክቢራ አለ ይቀራል አይደል ፋቲሃ ከዛ እንደገና አላሁ አክበር ይላል ከዛስ صلوات ይቀራል አይደል ከዛ በኋላ ዱዓ ያደርጋል خلاص አሁን በእያንዳንዱ ስንት ተግባር አስገኝቷል አራት ተግባር ብንቆጥር ስንት ተግባር ነው በሰላት ውስጥ ግዴታ የሆነው ሰላት ውስጥ መሰረታዊ የሚባሉ ተግባራት ምንድናቸው በኋላ እንመጣባቸዋለን እንደው ታሪፉ እንዲገባን ብቻ ነው ያወራ ያለሁት በኋላ በዝርዝር እንመጣባቸዋለን ተክቢረተ الإحرام አስወጣ ከተክቢረተ الإحرام ጋር ስንት ቂያም ነበረን እዚህ ሰላት الجنازه ውስጥ አራት አለይሰ كذلك ሲደመር ተክቢረተ الإحرام ስንት ሆነ አምስት خمسة أفعال አልተገኘም ተገኝቷል አለ ስለዚህ ሰላት الجنازه እንኳን አምስት አፍዓል بعد ተክቢራ ስላስገኘ وذاك تسمى هذه التعريف جامع ነው እንላለን ሰብሳቢ ነው እንላለን አምስት ፊዕል በውስጡ ስለያዘ ማለት وقلنا في التعريف صلاه የሚባለው ነገር አቅዋል ነው አለ وافعال ነው አለ አቅዋሉ وافعال ነው አለ ስንት ንግግር አለው በተቀላላ እነዚህ 13 ናቸው ግዴታ የሆኑት ነገሮች ስንት ናቸው 5 እና 8 ናቸው 13 ናቸው خلاص ስንት ናቸው 5 እና 8 ናቸው በዚህ ታሪፍ ውስጥ የፈለግነው እነዚህን 5 እና 8 ተግባራትና ንግግሮች ነው ምን ይሆኑ ለሰላት ብቻ የተሰጡ ከፊሎቹ ግን ሱናዎቹንም ቢያካትት ችግር የለውም አሉ እንደማንም ሰላት ማለት ይሄ ነው ማለት ነው ንግግር አለው
ተግባር አለው ለሰላት ብቻ የተሰጠ ነው አይ በተክቢረተ الإحرام ይጀምራል بالتسليم ያበቃል السلام عليكم ስትል ያበቃል وهو الصلاة صلاة ምን ነው ይሄ ለምንድነው በዚህ ደረጃ ስለ ሰላት መጨነቅ ያስፈልገ ለምን አስፈልገ لأن الصلاة عمود الدين صلاة የዲን ምሰሶ ነው ቤት ያለ ምሰሶ አይቆምም ያለ ምሰሶ ቤት አይቆምም ጣሪያ አይቆምም ግድግዳ አይቆምም ያለ ምሰሶ አንድ ሙስሊም በዒባዳ ውስጥ ያለው ህይወቱ ያለ ሰላት አይቆምም ሰላት የለውም ምን የለውም ዲኑን ያጣል ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يوم القيامة ሲደርስ ከዚህ ዲን ላይ ዘለበት እየተነጠለ ይወድቃል አሉ የመጨረሻ የሚወድቀው ዘለበት من عور الإسلام ምንድነው ሰላት ነው ሰላት የወደቀ ጊዜ ያበቃል ማለት ነው የመጀመሪያው በእስልምና ህግጋት መፍረድ ነው አሉ አወሉና ሁክሙ መጨረሻ የሚወድቀው ሰላት ይሄ ወደቀ እንደሆነ እስልምና ዘለበት ያበቃል ይሄ عمود الدين ይሄ ሰላት የምንለው ነገር በተለያዩ መልኮች ግዴታነቱ በቁርአንም በነቢዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና በዑለማዎቹም ስምምነት የጸደቀ ነው ሰላት ግዴታ የሆነው في ليلة الإسراء والمعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ككباد مكرا كتفارق أباتشو بوهلا تللك مكراوش كتفارق أباتشو بوهلا الله سبحانه وتعالى ودرسو ببتشنينت اندي تأقوسي فلك ودراسو تقراتشو يا الله مليكتنيا يا الله مليكتنيا يمكوباتشو ينبرو يدقفوباتشو ينبرو نقروش بمولو ودكو أقوتاتشو موتا بالتبتاتشو خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها موتج رسول الله صلى الله عليه وسلم إرداتا فلقا ودتلايو كتموش ودتو ሁሉም ማልተቀበሏቸው በመጨረሻ ወደ ጣይፍ ሄዱ የጣይፍ ሰዎች እንዳይሆን አድርገው አድምተው አባረሯቸው የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካ መግቢያ አጥተው በጥገኝነት ነው የገቡት በጥገኝነት ታውቃላችሁ ከመካ ወጥተው ወደ መካ መመለስ አልቻሉ ወደ መካ እንዲመለሱ ያደረጋቸው ሙጥዒብ ኢብኑ አዲይ በወቅቱ من ሰናዲድ ቁረይሽ የነበረ ሰው ነው አንተ ላስገባ ግን ዳዕዋ እንዳታደርግ እንዳትጣራ ብሎ ተስማምቶ መካ እንኳን የገቡት በጥገኝነት ነው በዚህ ወቅት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala in بيت ام هني بيت በሌሊት ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያየው ርቀት ድረስ የሚጓዝ መጓጓዣ አላ وهو البراق ልኮላቸው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛቹ ሚሃኒ ቤት ተነስተው በቡራቅ ቤተል መቅዲስ ሄደው ከቤተል መቅዲስ ወደ ሰማይ ሄደው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቀጥታ من دون وحي ያለምንም ራእይ የተቀበሉት ዒባዳ ነው ሶላት ከሌሎች ዒባዳዎች የሚለየው በወህይ መጥቶ የተፈረደ አይደለም የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት የመጡት ነገር ነው ቋሚ የሆነ ትስስር ማበይነ العباد والرب የቆመበት ነው በባሪያዎችና በአምላክ መካከል ቋሚ ዘላለማዊ ትስስር የታተመበት ቃል ኪዳን ነው ሶላት አምስት ወቅት ሶላቶች እንደ 50 ወቅት ሶላቶች አጅር የታሰበበት ነው ሶላት የሚባለው ነገር የሰው ልጅ يوم القيامة መድረክ ላይ የመጀመሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚተሳሰበው ነገር ነው የመጀመሪያ የሚተሳሰበው ነገር እሱ የተስተካከለ እንደሆነ ሌሎቹ ነገሮች በጠቅላላ ምን የሚሆኑለት ነው የሚስተካከሉለት ጉዳይ ነው እርሱ የተበላሸ እንደሆነ ቀሪዎቹ አመሎቹ ተግባሮቹ በጠቅላላ የሚበላሹበት የሆነ ጉዳይ ነው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጨረሻ ወሲያቸው ላይ ኑዛዜያቸው ላይ መልእክታቸው ላይ አደራቸው ላይ ለኡመታቸው في حجته الوداع የመጨረሻ ሐጃቸው ላይ ካስቀመጧቸው አደራዎች መካከል الصلاة وما ملكت ايمانكم አደራችሁን ሰላትን ያሉበት ጉዳይ ነው الصلاة وما ملكت ايمانكم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة
የሚሰግዱ ሰዎችንና የማይሰግዱ ሰዎችን ያቆራኙበት ነገርም በጣም አስፈሪ ነው በጣም አስፈሪ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ ለብቻው ዘክሮታል إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة የሚባለው ነገር ከመጥፎና ጸያፊ ከሆኑ ነገሮች ከልካይ የሆነ ነገር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala صلاة የሚባለው ነገር አላህን ለማስታወስ የሚቋቋም ተግባር መሆኑንም واقم الصلاة لذكري አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ለመተዋወስ የፈለገ ባሪያ መዳረሻው ምንድነው ሶላት ነው ከአላህ ጋር መነጋገር የፈለገ ሰው መዳረሻው መንገዱ ሶላት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከትዕግስት ጋር አቆራኝቶ ጠቅሶታል ወስተዒኑ بالصبر والصلاة በመታገስ ታገዙ በሶላትም ታገዙ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሶላትን የሚሰግዱ ሰዎችን ስኬታማ ሰዎች ሲል ጠቅሷቸዋል قد أفلح المؤمنون ካለ በኋላ ምንድነው ያለው ሲጠቅስ የሰዎቹን አይነት ሲጠቅስ والذين هم آمنوا على صلواتهم حافظون ከአላህ ጋር የሚያቆራኛቸውን ሰላቶቻቸውን ጊዜያቸውን ጠብቀው ተጠባብቀው ወቅቱን የሚያስፈልገውን ነገር አሟልተው የሚሰግዱ ሰዎች ናቸው ስኬታማዎቹ ሙእሚኖች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነዛ ሰላት ለማይሰግዱ ሰዎች ወይል የሚባል ጀሃነም እንዳዘጋጀላቸው ወይም ወዮላቸው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዛተባቸው ቁርአን ላይ አስቀምጧል فخلف من بعده خلف ምን አደረጉ أداعوا الصلاة አመከኑ አባከኑ ከሶላት ጋር በአግባቡ ቁርኝት መፍጠር የነበረባቸው ሰዎች ሳይፈጥሩ ቀሩ ስሜቶቻቸውን ተከተሉ አላህ Subhanahu ተበዑ الشهوات غي የሚባል ጀሃነም ሸለቆ ውስጥ ይገባሉ እነዛ በሰላቶቻቸው ላይ ዝንጉ የሆኑትን ሰዎች ደግሞ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون በቃ ያለ ምክንያት አዘግይቶ መጨረሻ ወቅት እንዲ ያቻው መዋቅቱ ሶላት እናያለን ኢንሻአላህ በቃ ልትወጣ ነው ያለች በምትደርስበት ሰዓት ወቅት ላይ የሚሰግዳት ከአራት ረካ ሁለት ብቻ ያገኘ የሚቆማት አንዳንድ ጊዜ ተክቢረተ الإحرام ቀድር ብቻ ሲቀር የሚቆምባት ሶላትህም ሳሁን አልሰገዱም እንኳን ሙሰሊም ብሏቸው ሊሰገዱ ግን ወይል የሚባል ጀሃነም የተዘጋጀላቸው ሰዎች ናቸው صلاة ከባድ ነው ወዳጆቼ ግልጽ ነው አይደል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ሐቁን ጠብቆ ሶላትን መስገድ እጅግ በጣም ትልቅ ተግባር ነው የተዋት ሰውስ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد بيننا وبينهم الصلاة በእኛና በእነርሱ መካከል ያለው ቃል ኪዳን አይ በእኛና በእነዛ በካዱት ሰዎች መካከል ያለው ቃል ኪዳን ምንድነው ሶላት ነው فمن تركها فقد كفر የተዋት እንደሆነ ሰውየው ያችን ቃል ኪዳን ክዷል አሉ ክዷል رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد ومسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة بعند سونا በኩፍር መካከል ያለው ነገር ሶላት መተው ማለት ወዳጆቼ እስከናካቴው እኮ አይደለም እያወቀ አንድ ወቅት ሶላትን መተው ማለት እስከናካቴው አይደለም ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም የሚያስደነግጥ ንግግር አላቸው አልኳችሁ የአላህ መልእክተኛ ምን ያሉ ሶላትን من حافظ عليها ሶላትን የጠበቃት ሰዋል እቺ ሶላት كانت له نورا መጀመሪያ ብርሃን ትሆንለታለች ኑር ብቻ ነው ወቡርሃናን يوم القيامه ለሰውየው ማስረጃ ትሆናለች ونجاة يوم القيامه يوم القيامه መድረክ ላይ ደግሞ የስኬት ምንጭ ናት اول ما يحاسب العبد يوم القيامه الصلاه አለፋት ያልፋት አላ ونجاة يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها የተዋት ሰዎችን ሶላት لم تكن له نورا መጀመሪያ ብርሃን የለውም ጨለማ ነው وبرهان ማስረጃ የለውም ከሳሪ ነው ولا نجاة ولا برهانا ولا سكيتم የለውም ወዳቂ ነው
ሰላት የሚተው ነገር አይደለም ከዚህ በላይ ከባዱ ነገር ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ መሰላችሁ وكان يوم القيامه يا سويه يوم القيامه وكان يوم القيامه يوم القيامه ሲደርስ የሰውዬ ከማን ጋር ይሆናል መሰላችሁ مع فرعون ከፍርዓውን ጋር ነው وقارون ከቃሩን ጋር ነው وهامان ከሃማን ጋር ነው وأبي بن خلف ኢማም ኢብኑ القيم رضي الله تعالى عنه ኢማም ኢብኑ القيم እነዚህ አራት ሰዎች የተወሱበትን ምክንያት ያነሳል ፍርዓውን ስልጣን የነበረው ቃሩን ሀብትን የነበረው ሃማን ሚኒስተር የነበረው ያ መሊክ ነው ያ ንጉስ ነው ፍርዓውን ይሄ ሚኒስተሩ ነው ሃማን ኡበይ ኢብኑ ኸለፍ ጎበዝ ነጋዴ ነው ትጃራ ነው የነበረው ምን ማለት ነው ለንግዱ ብሎ ሰላቱን የተወሰው ያሳለፋት ማለት ነው ሌላ ነገር የለም ወዳጅ ለንግዱ ብሎ እቺን ነግጄ እቺን አምጥቼ ምናምን ሲል ያሳለፋት እንደሆነ ኡበይ ኢብኑ ኸለፍ ነው ሚኒስተር መስሪያ ቤት እየሰራ ሚኒስተር መስሪያ ቤት ወይም ቀበሌ እየሰራ ወይ ወረዳ እየሰራ ወይ ምናምን እየሰራ አስተዳደራዊ ስልጣኑ ይነካብኛል ብሎ ሰላቱን የተዋት እንደሆነ ሃማን ነው ሀብት ሲሰበስብ ለሀብትና ለገንዘብ መሰብሰቡ ብሎ ሰላቱን የተዋት እንደሆነ ቃሩን እንዲህ በስልጣነ መጨረሻ እንዳገኘ ዘንዳ መሊክ እንደሆነ ፕሬዝዳንት እንደሆነ ወይም ጠቅላይ ሀገር አስተዳዳሪ እንደሆነ እቺን መንገድ መተው አለብኝ ያለ እንደሆነ ሰላትን የተዋት እንደሆነ ما فرعون صلاة كبار قدين وداجوج أهون من حافظ عليها لكتابه من يتطبقات እንደሆነ ምንድነው ሰላትን መጠበቅ ማለት እንደው እንደመጣች አድርጎ ጣል ማድረግ ነው አይደለም መጀመሪያ ምን ማወቅ ያስፈልጋል የሰላትን ምንነቱን የሰላትን ቅድመ ሁኔታዎችን የሰላትን ግዴታዎችን የሰላትን ሱናዎችን የሰላትን ተወዳጅ የሆኑ ተግባራት ማወቅ ያስፈልጋል ሰላት ምን ያበላሻል ምን ያበላሽም ማወቅ ያስፈልጋል ይሄን ካወቅና በዛ መልክ ከሰገድክ አየ ምን حافظ عليها واستقبال ጊዜው ብቻ አይደለም ማለት ነው እዛ ነው ለዛ ነው አቂም الصلاه لذكري صلاه ሰው ሲያቋቁም የሚያቋቁመው እነዚህን ሁሉ አሟልቶ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ስለ ሰላት የምናወራው በዛ ምክንያት ነው ማለት ነው አሁን ወደ ኪታባችን እንመለስ ይሄን ያህል ስለ ሰላት መነሻ ካወራን ይበቃል وقال فصل لينوا على فصل من دون ስላሳለፈን አንተረጉም مواقيت الصلاه የሰላት ወቅቶችን የሚያብራራ ነው አለ ለምን ነው ከወቅት የጀመረው በመግባቱ ምክንያት ሰላትን ግዴታ ስለሚያስደርግ በጊዜው ካልተፈጸመ ሰላትን አዳኡን ስለሚያስቀር መፈጸሙን ስለሚያሳጣ ነው መቅደም የነበረበት ለዛ ነው መዋቂቱ الصلاه ብሎ ይጀምራል ስለዚህ ሰላት ወቅቶች ሊያወራ ነው والله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بكتابه من ይላል ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلاه ባመኑት ሰዎች ላይ በጊዜ የተገደበች ስትሆን ተደነገገች አለ ስለዚህ ሰላት በጊዜ የተገደበ ነው ማለት ነው لكل صلاه وقته ወቅት አለው አንዳንዱ ወቅት ሙጥለቅ ሊሆን ይችላል ልቅ ሊሆን ይችላል አንዳንዱ ወቅት የታጠረ ሊሆን ይችላል ግን ሁሉም በወቅት ነው የሚሰገደው وقال مواقيت الصلاه ስለየትኛው ሰላቶች ወቅት ነው የምናወራው ግዴታ ስለሆኑ ሰላቶች ወቅት ነው የምናወራው ግዴታ ያልሆኑ ሰላቶችን ወቅት አይደለም የሚያነሳዚ አስፈላጊ ሲሆን ግን ለብቻቸው ያመጣቸዋል ኢንሻአላህ الصلاه المفروضه ግዴታ የሆኑ ሰላቶች 5 ናቸው አለ አይ እነዛ ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا የተባለላቸው ሰላቶች ስንት ናቸው 5 ወቅት ሰላቶች ናቸው ያለ ነው الصلاه المفروضه ለምን አለ صلاه ግዴታ ያልሆነ ሰላት አለ ማለት ነው ያስይዘናል አንዳንዱ ሰላት فرض عين ነው በነፍስ ወከፍ ግዴታ ነው አንዳንዱ ሰላት فرض كفايه ነው የወል ግዴታ ነው ለምሳሌ ሰላት الظهر የነፍስ ወከፍ ግዴታ ነው በእያንዳንዱ ሰው ላይ ነው صلاه الجنازه فرض كفايه ነው ምን ማለት ነው فرض كفايه የወል ግዴታ ማለት የተወሰኑ ሰዎች የፈጸሙት እንደሆነ በሌሎቹ ሰዎች ላይ ግዴታነቱ ይቀራል ማለት ነው ግልጽ ነው የወል ግዴታ የሆኑ ሰላቶች አሉ
የተወደዱ መንዱብ የሆኑ ሰላቶችም አሉ ደግሞ የተወደዱ የተጠላም ሰላት አለ ሰላቱ በራሱ አይደለም የሚጠላው የተቆራኘበት ነገር መክሩህ እንዲሆን ያደርገዋል የተጠላ እንዲሆን ያደርገዋል የተቆራኘበት ነገር ያልሆነ ጊዜ ከሆነ አንዳንድ አለ ከራህተ ተህሪም የሚገባ ሰላት ነው ነገር ግን ከራህተ ተህሪም ማለት ሐራም የሆነ የተከለከለ መጠላትን የተጠላ ማለት ነው ለምን ያንን እንዲሆን የተቆራኘው ነገር ስላደረገው ነው ሰላት ራሱ መክሩህ አይደለም በራሱ በማንነቱ በማህያው አይደለም በተቆራኘው ነገር ምክንያት ሰላት በማይፈቀድባቸው ወቅቶች ሰላት ቢሰግድ ሰው ከራህተ ተህሪም ገብቷችኋል ያ ሰላት የተከለከለ ሰላት እዚህ የፈለገው ምን አይነት ሰላት ነው الصلاه المفروضه على الاعيان بالاصاله الصلاه المفروضه ሲል ግዴታ የሆኑ ሰላቶች አምስት ናቸው ሲል الصلاه المفروضه على الاعيان بالاصاله ነው ምን ይያልኩ ነው በነፍስ ወከፍ ግዴታ የሆነ ሰላት ነው በመሰረቱ ምንድነው በመሰረቱ በነፍስ ወከፍ ግዴታ የሆነ ሰላት ስል ምንን አስወጣ በወል ግዴታ የሆነን አስወጣን ከሰላት الجنازه አይደለም ሱና የሆኑ ሰላቶችን አስወጣን ከሰላት التراويح والقيام وكذا አስወጣን ግልጽ ሆነላችሁ بالأصالة ነው አልኩኝ በመሰረት ማለት ነው በማንነቱ ግዴታ የሆነ ከሌላ ነገር ጋር በመቆራኘቱ ሳይሆን ከሌላ ነገር ጋር በመቆራኘቱ ግዴታ ይሆናል አዋል ለምሳሌ አንድ ሰው እቺን ሰላት እሰግዳታለሁ ብሎ ቢሳል ስለት ቢገባ ያቺ ሰላት በአስሏ ሱና ብትሆን በዚህ ሰውዬ ላይ መስገድ ምን ሆኗል ግዴታ ሆኖበታል ነዝር መፈጸም ግዴታ ስለሆነ መሙላት ስላለበት ስለቱን ይሄ ሰላት ግን ግዴታ የሆነው በምንድነው ቢዓሪድ ጃ አለይህ እሱ ላይ በመጣበት ጊዜያዊ ምክንያት ነው በተንጠለጠለበት ጊዜያዊ ማንነት ነው አላው هو ነዝር በማድረጉ ብቻ ነው እንጂ በመሰረቱ ምን አይደለም ግዴታ አልነበረም لذلك الصلاه المفروضه ሲል የፈለገው ሙአሊፉ الصلاه المفروضه على الاعيان بالاصاله እነዚህ ስንት ናቸው አለ በነፍስ ወከፍ በመሰረቱ ግዴታ የሆኑ የሰላቱ አምስት ናቸው አሁን እነዚህን አምስቱን ሰላቶች እያንዳንዱን እየዘከረ ከነ ወቅታቸው ሊያወራ ነው ማለት ነው የመጀመሪያው ሰላት الظهر ነው አለ ለምንድነው ከዙሁር የጀመረው امام الشافعي في القول الجديد مذهب والد محمد بن ادريس الشافعي በቀደመው ንግግራቸው መዋቂቱ ሰላት ሲያወሩ የሚጀምሩ ከሱብሒ ነበር ያው የቀኑ መጀመሪያ ስለነበረ ነው አላህም طرفي النهار ስላለ ነው በቀኑ ጫፎች ወይ መውጫው ነው ወይ መግቢያው ነው طرفي النهار እዚህ ሳቸው የጀምሩ የነበረው በሱብሒ ነበር መጀመሪያ والله قال اقم الصلاه لدلوك الشمس دلوك الشمس ማለት ዘዋል الشمس እዚህ بزوال الشمس የሚጀምር ሰላት ምንድነው ዙሁር ነው ፀሐይ ከአናት በመዘንበሏ የሚጀምር ሰላት ዙሁር ነው لذلك في القول الجديد القديم ያ ነው ብያለሁ في القول الجديد ግን ከዙሁር ነው የሚጀምሩት الظهر የተባለው ያው ይፋ የሆነ ሰላት ስለሆነ ነው ብለዋል ከፊሎቹ واول وقتها زوال الشمس የዙሁር የመጀመሪያ ወቅቷ ምንድነው አለ የፀሐይ መዘንበል ነው የፀሐይ ምንድነው መዘንበል ነው አይ መዘንበል ማለት ምን ማለት ነው አንተሚል الشمس ፀሐይ ስትዘነበል ነው الى جهه الغرب ወዴት ወደ መግቢያዋ ስትዘነበል ነው ጥላ ታውቃላችሁ አይደል ፀሐይ ከየት ይወጣል ከምን ይወጣል ከምስራቅ ነው ስለዚህ ይሄ ምስራቅ ነው ምዕራብ ነው ይሄ خلاص ከዚህ ነው የሚወጣው እሺ ፀሐይ ከምስራቅ ይወጣና ይመጣና ምን ላይ ይሆናል የቀኑ መሐከል ላይ አናት ላይ ይሆናል ግልጽ ነው እቺ አናት ላይ በመትሆንበት ጊዜ ያለችው ወቅት ናት ድሉከ ሸምስ ማለት ፀሐይ ምን ላይ ነው ያለችው አናት ላይ ነው ያለችው የሰው ልጅ ጥላ በቀኑ መጀመሪያ ፀሐይ በወጣበት ጊዜ መጀመሪያ ረጅም ነው ወዴት ተቅጣጭቶ ወደ ምዕራብ ተቅጣጭቶ ረጅም ነው ምን ይሆን ይመጣል
ያጠረ ይመጣና ፀሐይ አናት ላይ ስትሆን ይጠፋል ሙሉ ለሙሉ ይጠፋል እንዴ አይጠፋም ሙሉ ለሙሉ በርግጥ አንዳንድ ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ይጠፋል በየትኛው አካባቢዎች ላይ በምድር ወገብ ላይ ባሉ አካባቢዎች ላይ በምድር መሐከል ላይ ባሉ አካባቢዎች ላይ ግልጽ ነው ቀኑ በሚረዝምባቸው ወቅት ሊጠፋ ይችላል ላናየው እንችላለን ግልጽ ነው በአብዛኛው ሁነት ግን ምንድነው ትንሽዬ ይኖረዋል ወደ ምን የተቅጣጨ ወደ መውጫ አሁን ትቆሙና አሁን ማወራው ነገር እንዲገባችሁ ትቆሙና ፀሐይ ላይ ወቅት ላይ ፀሐይ አናት ስትሆን የተወሰነ መንሸራተት የጥላ መንሸራተት ወዴት ይኖራል ወደ ምስራቅ ይኖራል መቼ አናት ላይ ወዴት ነበር መሄድ የነበረበት ወደ ምዕራብ እኮ ነው እየመጣ ያለው አይደል እንዴ አለሽ ከታሪክ አየ እቺ ትንሽዬ መንሸራተት ምን ትባላለች ዘዋለ ሸምስ ትባላለች መፍሁ ልክ እቺ ስትገኝ የምን ወቅት ይጀምራል የሶላት الظهور ወቅት ይጀምራል ይሄ ወቅት ይቀጥላል አለ واول وقتها زوال الشمس اي زوال الشمس صلاتون ግን የምንሰግደው እቺኛዋ ጥላ እቺ አናት ላይ የሆነችው ጥላ ምን ስታደርግ ነው ወዴት ነበረች ብያለሁ ወደ ምን ነበረች መጀመሪያ አናት ላይ ያለችው ጥላ ወዴት ናት መጀመሪያ የምትሆነው ወደ ምስራቅ ነበረች ወደ ምዕራብ ማዘንበል ስትጀምር ሰላተ الظهر ግዴታ ይሆናል አሁን ትሄዱና ጧት ማወራው ግልጽ እንዲሆንላችሁ ፀሐይ አናት ላይ ሲሆን ትመለከቱታላችሁ አናት ላይ ሲሆን የተወሰነች የጥላ መንሸራተት ወደ ምን ይታያል ወደ መውጫው ይታያል ይሄ የጥላ መንሸራተት ዞሮ ወደ ምዕራብ ዘንበል ሲል ምን እንለዋለን ይሄንን واول وقت صلاه الظهر واول وقت صلاه الظهر የሰላት الظهر የመጀመሪያው ወቅት እንላለን እስከ ምን ይቀጥላል واخره መጨረሻዋ اذا صار የሆነ ጊዜና ነው ظل كل شيء የሁሉም ነገር ጥላ አለን የማንኛውም ነገር ጥላ የሆነ ጊዜና ነው ምን مثله አምሳያውን የሆነ ጊዜና ነው በምን በርዝመት ምን አምሳያው ነው በከለር አይሆነው በምን አይሆነው የተፈለገው ነገር በምንድን ነው ግን بعد ظل الزوال ከየትኛው ጥላ በኋላ ይቺ አናት ላይ ስትሆን ካለችው ጥላ በኋላ ተለክቶ እኩሌታ የሆነ እንደሆነ ነው እሷን ሳያካትት ማለት ነው መፍሁም ያ ጀማዓ ገብታችኋል አይደል እሷ ለብቻዋ ስትደመርበት ማለት አይደለም ከሷ በኋላ የጥላው ርዝመት ራሱን እኩሌታ የሆነ እንደሆነ የመጨረሻው ወቅቱ ደርሷል የምን የዙሁር ወቅት የመጨረሻው ደርሷል ስንለካ ግን ያው ማዕደ ዚል ዘዋሊ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ወቅት الظهر ብቻ ሳይሆን ሁሉም አውቃቶች ሁሉም የሰላት ጊዜያት የተመረጠ ጊዜ አላቸው የተወደደ ጊዜ አላቸው የሚፈቀድበት ጊዜ አላቸው የሚፈቀድበት ጊዜ ከመጠላት ጋር አላቸው የተከለከለበት ጊዜ አላቸው ግልጽ ነው በምክንያት መንጠልጠል ምክንያት የሚሰገድባቸው ወቅቶች አላቸው ወቅት العذر ይባላል አማራጭ የማጣት ጊዜ አላቸው ወቅት الضروره ይባላል የማግኛ ወይም የመገኛ ጊዜ ያላቸው ወቅት الادراك ይባላል እነዚህ ሁሉ ወቅቶች በውስጣቸው ያዝላሉ ከፊሎቹ ሁሉንም አሁን የጠቀስኩትን ከፊሎቹ የተወሰነው ከፊሎቹ ደግሞ በአብዛኛው ያዝላሉ ለምሳሌ ሰላት الظهر ብንመለከት ሰባቱን ወቅቶች ይሸከማል የተወደደው የሰላት الظهر ወቅቱ ፈضيلة ይባላል የተወደደው የሰላት الظهر ወቅቱ ፈضيلة ይባላል ይሄ መቼ ነው ዘዋል الشمس ከተገኘ በኋላ ነው የፀሐይ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ መዘንበል ከተገኘ በኋላ ነው بعد ظل الزوال ስለሆነ ማለት ነው ከመሃል ካለችው አናት ካለችው ጥላ በኋላ ስለሆነ ይሄ ወቅቱ ፈضيلة በጣም የተወደደ የምንለው ወቅት በዚህ ጊዜ ይጀምራል እስከ መቼ ይሄዳል አንድ ሰው አዛን ተብሎ
طهارة أدرجو راسون لبسون ستر العورة معناته يمشفنون عورتون يمشفنون لبسو وده مسجد متتو صلاة الجماعة أجينتو سجدو كذابوا هلا كصوافيت يالله سنة يسجدال معناته قبلها يلتشوان هو التركعة هذا راسوان سجدو وبعدها يلتشوان ركعتين سجدو اسكميا بك أبت جزي يلتشو وقت فضيلة تبالالج ميلبسو ليش يجد ستر العورة بتشال يعني چلو خذوا زينتكم عند كل مسجد የሚያምርበትን አለባበስ ስለሆነ የግድ ستر العورة ብቻ ሳይሆን ካልሲም ጃኬትም ያማረበትን ነገር ለብሶ እስከሚመጣ ነው መስጂድ መጥቶ እቺ ወቅት የ20 ወይም የ30 ደቂቃ ከዛ ያልፋ አታልፍ ማለት አዛን ተብሎ ሰው طهارة አድርጎ ልብሱን ستر العورة ሰርቶ ሱና ሰግዶ ዋጅቡን ሰግዶ ዙርን ሰግዶ ሁለት ረካዓ ቢያስከትል 20 ወይም 30 ደቂቃ አካባቢ ያለች ወቅቱ ፈዲለቲን ትባላለች ይቺ ወቅት የዙሁር ወቅት የተወደደችው ሰዓት ናት በተመሳሳይ ወቅት ይሄ ወቅቱ اختيارም ነው በተመሳሳይ ወቅት ይሄ ወቅቱ ጀዋዝን ቢላ ከራሃቲ ነው የተፈቀደበት የማይጠላበት ወቅት ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው በሰላት الظهر ወቅት ሶስቱ ጊዜያት ይጣመራሉ ምን የተወደደበት ወቅት የሚመረጥበት ወቅትና የሚፈቀድበት ወቅት ይጣመራሉ ግን የተወደደበት ወቅት ቀድሞ ያበቃል 30 ደቂቃ ላይ ያበቃል ወቅቱ اختيار የሚመረጥበት ወቅት እስከ መቼ ይሄዳል ነው ጥያቄው እስከ መቼ ይሄዳል የዙሁር ወቅት አንድ ሰው አራት ረካዓ መስገድ የሚችልበትን ቀድር እስከሚያስቀርበት ጊዜ ድረስ እነዚህ ወቅቶች ይሄዳሉ ወቅት الاختيار وقت الجواز بلا كراهه عند سو ጥላው እኩል ከመምሰሉ በፊት አራት ረካዓ ለመስገድ የሚያስችል በቂ ጊዜ እስከሚያስገኝበት ወቅት እነዚህ ወቅቶች አብረውት ይሄዳሉ ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ወቅት ለምሳሌ አራት ረካዓ ለመስገድ የሚያስፈልገው ወቅት 5 ደቂቃ ቢሆን 4 ደቂቃ ይቀር እንደሆነ ያ ጊዜ ወንጀል የሚገኝበት ወቅት ይባላል بمعنى تكبيرة الإحرام ብቻ ሊሆን ይችላል የሚያገኘው አንድ ረካዓ ብቻ ሊሆን ይችላል ሁለት ረካዓ ብቻ ሊሆን ይችላል ሶስት ረካዓ ብቻ ሊሆን ይችላል አራት የተሟላ ረካዓ አያገኝም የቀረችው ስንት ደቂቃ ናት 4 ደቂቃ ናት የሚያስፈልገው 5 ደቂቃ ነበር አለን እቺ 4 ደቂቃ የቀረችባትን ወቅት የሚሰግድ ከሆነ ሶላቱ እኮ አለ ግን ሰውየው ምንድነው ወንጀለኛ ነው እቺ ወቅት ምን ትባላለች ወቅቱ ሑርመት ትባላለች ለምን ያለ ምንም ምክንያት ሶላቷን በቂ ጊዜዋን እስከምታጣ ስላዘገያት والله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قلت صنع ወንጀለኛ ይሆናል ማለት ነው ወቅቱ ሑርመቲና በርግጥ ወቅቱ ዑዝሪንም ያገኛታል እቺን ወቅቱ ዑዝሪን ማለት ምን ማለት ነው صلاة الظهر جمع التأخير أزاقيتن كعصر قارا بأصر وقت يسجرنات اندهونا ياتشي يتسجرت شبات وقت بالنسبة للظهر لظهر من دنات وقت عذرينات قبطوات شو؟ بمن وقت يتسجرت شو؟ بأصر وقت يا لجيزيوا تنستا سلوت كلا يا لبوتوا سلتغني ግን የተገኘችው በምንድነው በምክንያት ነው ወይ ሰውየው መንገደኛ ሆኖ ወይ ታሞ ወይ ዝናብ አጋጥሞት ተጋውተናል አይደል መሰል ነገር አልተመቻቸም ለመስገድ ምክንያቱ በተገኘበት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ከአሱር ጋር የሰገዳት እንደሆነ ከወቅቷ ምን ሆናለች ወጥታለች የወጣችው ግን በምንድነው በምክንያት ነው ያ ወቅት ምን ይባላል ወቅቱ ዑዝሪን ይባላል ስንት ደረሰ 5 ወቅቱ ፈዲለቲ ወወቅቱ اختياري አይደለም እስከ መቼ ይረሳልን ይሄንን እስከ መቼ ይረሳ ወቅቱ اختياري ይሄዳል እስከ መቼ ይሄዳል አለ ሰውየው አራት ረካዓ መስገድ እስከሚያገኝበት ጊዜ ድረስ ከምን በፊት ጥላው ከርሱ ጋራ ተመሳሳይ ከሚሆንበት ማዕዳ ظل الزوالي ከአራት ረካዓ በታች የሚያገኝበት ጊዜ ላይ ከደረሰስ ወቅቱ ሑርመቲ አይደለም የወንጀል ወቅት ይባላል አለ ወንጀለኛ ነው ሰውየው ሰላቷ ተሰገዳለች ስንት አለን ይሄን ወቅቱ الجواز بلا كراهه
ከምን ጋር እኩል ነው አለን ከእክትያር ጋር ነው አለን በሰላት الظهر ወቅት 4 አምስተኛ ወቅቱ ዑዝሪ ነው ስድስተኛ ወቅቱ ضرورቲ ነው ለምሳሌ አንድ ሴት ሐይድ ላይ ነበረች ሰላት الظهر ሊያበቃ የተክቢረተ الإحرام እድሜ እንኳን እየቀረው አይ ምን ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ጥላው እኩል ለመሆን አንድ ደቂቃ እንኳን እየቀረው ነፃ ሆነች ከምኗ ነፃች ከወር አበባ ጸዳች እቺ ሴት ምን አለባት ሰላት الظهر ወጀበባት በምን ምክንያት በወቅቱ ጋር መገናኘቷ በኋላ ታጥባ ጊዜ ስታገኝ ቀضاء ይወጅብባታል ማስገኘት ይወጅብባታል فقد اختلف علماؤنا ለሁለት ንግግር في مذهب الشافعية ከፊሎቹ አራቱን ረክዓ የምታገኝበት ቀድር ካልተገኘ قضاء لكن المعتمد واجب ነው ሰባተኛ ወቅቱ ኢድራክ ነው ለምሳሌ ያለ ምክንያት አንዲት ሴት 30 ደቂቃ ምናምን አዘገየችው ዙሁርን አግኝተዋለች ከዛ ሐይድ ያዛት ይሄ ሰላት ተገኝቷል አልተገኘም ማስገኘት በኋላ ግዴታዋ ነው ان ادركت الصلاه والعصر صلاه العصر فالعصر ቢልጥሩ ነበር ይላሉ والعصر على صحابي ለምን በዙሁርና በአስር መካከል ልዩነት እንዳለ የምትገልጿ ዋሳቶም ፋ ነበረች ያው እንደማንም خلاف للمالكيه ማሊኪዮቹ ምን ይላሉ በዙሁርና በአስር መካከል የጋራ ወቅት አለ ይጋጠማሉ ወቅቶቹ ብሎ ስለሚያምኑ እነሱ والعصر መባሉ የተሻለ ነው ይላሉ እንደማንም እኛ فالعصر እንላለን አይገናኙ ዙሁር ያበቃል ማን ይገባል ተከትሎት ወዲያው صلاه العصر ይገባል واول وقتها የመጀመሪያ ወቅቱ አለን الزياده على ظل المثل መጨመር ነው ከጥላ እኩሌታ አሁን ጥላ እኩል በሚሆንበት ጊዜ አለ አንድ ሜትር ነው ብላችሁ ሰዱ ለምሳሌ 1 ሜትር ሞላ ከምን ጭማሪ ላይ ያቺ አናት ላይ ከሆነችው ትንሿ ጭማሪ ላይ 1 ሜትር ሞላ ወዳጆቼ مفهوم ግልጽ ነው አይደል ምን አበቃ ዙሁር አበቃ 0.5 ሴንቲሜትር ቢጨምር ወይም 5 ሴንቲሜትር ቢጨምር ገብታችኋል አይደል ከዚህ ከ1 ሜትር ላይ ምን ገባ እንላለን صلاه العصر ገባን اذا قال واول وقتها الزياده على ظل መጨመሩ ነው አለ مفهوم واخره መጨረሻው في الاختيار بتمرطው ወቅት الى ظل المثلين ነው አለ ጥላ ሁለት እኩሌታ ምን ይሆነ ይመጣል መጀመሪያ ፀሐይ በወጣችበት ከምስራቅ ስትወጣ ረጅም ነበር ጥላችን እየቀነሰ ይመጣና አናት ላይ ስትሆን ይጠፋል ከዛስ እንደገና እየጨመረና ወቅት العصر ላይ እስከምን ድረስ ይሄዳል ደርጋል ማለት ይጨምራል ስለዚህ ያ 1 ሜትር የነበረው ጥላው ስንት ሜትር እስከሚሆን ድረስ 2 ሜትር እስከሚሆን مثلين يعني مفهوم ይሄ ወቅት الاختيار ያስገኛል وفي الجواز على በሚያብቃቃው ወቅት ደግሞ الى غروب الشمس እስከ ፀሐይ መግባት ድረስ ይቀጥላል በጠቅላላው የአስር ወቅት ከምን እስከምን ነው ጥላ ከእኩሌታው ከጥላ እኩሌታ ትንሽ ከጨመረበት ጊዜ አንስቶ ፀሐይ እስከምትገባበት ጊዜ ምን ሰላት አለ ማለት ነው ሰላቱል ዐስር አለ የአስር ሰላት አለ የአስር ሰላትም የሚሸከመው ወቅቶች እንደዚሁ ይለያያሉ ማለት ነው እንደዚሁ ምን አለው የተወደደ ወቅት አለ ወቅቱ ፈዲለቲ ያ ወቅቱ የትኛው ነው አለን መጀመሪያ አዛን ተባለ ሰውየው አውረቱን ሸፈነ ለሰላት ዝግጁ ሆነ ወዱ ዚነተኩም ነው ልብሱን ለባበሰ طهارة አደረገ አየ ግልጽ ነው አይደለ ወደ ምን መጣ ወደ መስጂድ መጣ ሰላት العصر ሰገደ አበቃ
ያ ወቅት ምንድነው የተወደደ ወቅት ነው ወቅቱል اختيار ግን እስከምን ይሄዳል አብሮት ወቅቱል ፈዲላ እዚህ ጋር ያበቃል ወቅቱል اختيار ግን ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከምን ሰላቱ ከጀመረበት ወቅት አንስቶ እስከምን ይሄዳል ጥላ ሁለት እስከሚሆን ይሄዳል الجواز بلا كراهه ያለ ከራሃ መሄድ እዚህ ያልፋል ከሰላት الظهر የሚለየው ይሄ ነው ከሰላት الظهر የሚለየው ይሄ ነው በተመሳሳይ መልኩ ቅድም የነገርኳችሁ ነገሮች ይሸከማል حرام የሚሸከምበትም ጊዜ አለው ምን ከሆነ አራት ረካዓ ለመስገድ የሚበቃ ጊዜ ሳይገኝ በሆነበት ወቅት የሰገደው እንደሆነ ወቅቱ ሑርመቲን አለ ወወቅቱ ዑዝሪን አለው የዑዝር ወቅት አለው የዑዝር ወቅት ምን ነው የትኛው ነው ጀማዓ ተቅዲም ከተሰራ ነው ጀማዓ ተቅዲም ማለት ለምሳሌ ዙሁርና ዓስርን በዙሁር ወቅት እንደሆነ የዙሁር የዓስርን ሰላት ከቦታው አንስቶ የት አስገኝቷታል ዙሁር ወቅት ላይ አስገኝቷታል ለምክንያት ይሄ ምን ይባላል ወቅቱ ዑዝሪን ይባላል وكذلك وقت الادراك ووقت الضروره ሁሉንም ተሸክሞ ማነ ሰላቱ العصر ይሄዳል ማለት ነው ኢንሻአላህ ስለዚህ የሰላት العصر የመጀመሪያው ወቅቱ ከጥላ እኩሌታ በተወሰነ የጨመረ እንደሆነ ነው ማለት ነው እንዲህ መጨመር የሚባለው ነገር ቅድም እንዳልኩት بعد ظل الزوال ነው የፀሐይ መንሸራተት ወደ መግቢያዋ ከተገኘ በኋላ ያለውን ትተን ነው አናት ትሆናለች አናት መሆኗ ላይ ያለችው ጥላ የምትለየው ወደ ምስራቅ ነው ታዘነብለው አልኩኝ የዙሁር ወቅት መግባትን የምታረጋግጠው ወዴት ነው የምታዘነብለው ወደ መግቢያ ወደ ምዕራብ ነው የምታዘነብለው ያቺ ወቅትና ይሄ ظل الزوال የሚባለው ልዩነቱ ይሄ ነው ይሄ ከተወገደ በኋላ ያለችዋን ጨምረን ነው የምናሰላ ማለት ነው አንቀንስም مفهوم ይሄንን ከያዝን ማብቂያው የትኛው ነው ስንል ማብቂያው ለተመረጠበት አይ في وقت الاختيار እስከምን ድረስ ይሄዳል ጥላው ሁለት እጥፍ እስከሚሆን ድረስ ይሄዳል አይደል የሰውየው ጥላ አንድ የነበረችው ወደ ምን መሄድ አለባት ወደ ሁለት መሄድ መቻል አለባት አይደል እስከምን ድረስ ይፈቀዳል ከዛ በኋላ في وقت الجواز እስከምን ይፈቀዳል الى غروب الشمس እስከ ፀሐይ መግባት ድረስ መስገዱ የተፈቀደ ነው ፀሐይ መግባት ድረስ መስገዱ የተፈቀደ ነው ስንል ሰውየው ተአኺር ያደረጋት ያዘገያት እንደሆነ ምንን ቀድር ያክል አራት ረካዓ መሰገድ የሚችልበትን ልኬት ያክል ከአራት ረካዓ በታች የጎደለው እንደሆነ ያ ወቅት ምን ይባላል ወንጀለኛ የሚሆንበት ወቅት ይባላል ወቅቱ ሑርመቲን ይባላል ይሄው ሰላት العصر በዙሁር ወቅት ላይ في جمع التقديم ቀድሞ ከዙሁር ጋር ሰግዶት ከነበረ የሰገደበት ወቅት بالنسبه للعصر لصلاه العصر ምን ይባላል ያ ወቅት ወቅቱ ዑዝሪን ይባላል በምክንያት የተሰገደበት ወቅት ይባላል ለምን ከቦታው አነሳዋ በምክንያት በዝናብም በጉዞም በመናምን ምን በለው ማለት ነው ሌላኛው ወቅቱ ضرورة وادراكንም ያገኘዋል አልኩ ለምሳሌ አንድ ሴት ሐይድ ቢያጋጥማት ምን ደረሰባት ማለት ከልካይ ነገር ወደቀባት ግልጽ ነው طرأ عليها المانع አሁን ወይም حدوث المانع ከተከሰተባት እንደሆነ አግኝታው ከነበረ ወቅቱን ግልጽ ነው አይደል አግኝታው ከነበረ ወቅቱን ያንን ሶላት ምን ማድረግ አለባት መመለስ አለባት ቀضاءን ሐይድ ላይ የነበረች ሴት ለአንድ ደቂቃ እንኳን ከሶላት المغرب በፊት قبل غروب الشمس አይ ከመግባቷ በፊት ምን የሆነች እንደሆነ ንጹህ የሆነች እንደሆነ በአንድ ደቂቃም ብትሆን ምን ማስገኘት አለባት ሶላቱን ማስገኘት አለባት አዲ ወቅቱ ضرورة وادراك የሚባሉት እነዚህ ናቸው ያው ለየብቻ ስለምናያቸው በኋላ ችግር የለውም ኢንሻአላህ ሃይ የመግሪብ ወቅት አንድ ነው አለ قال المصنف والمغرب የመግሪብ ወቅት والمغرب ووقتها واحد የመግሪብ ወቅት ጊዜው አንድ ነው አለ ووقتها واحد ማለት የፈለገው ለምንድነው መጀመሪያውና መጨረሻው ራሱ ነው ማለት ነው መቀደር አይችልም የተቀደረው ወይም ልኬት የተሰጠው በድርጊት ነው وهو على غروب الشمس ነው አለ ፀሐይ ገባች ፀሐይ ከገባች በኋላ ልኬቱ ምንድነው ሲባል ፀሐይ ገብታለች ሰላት المغرب ምን ሆኗል ግዴታ ሆኗል
وبمقدار ما يؤذن سويو آذان اسكميلبت ويتوضأ ودوس كم يارقبت ويستر العورة لصلاة بميون ملكو هفرة قلاهم بمي شفنبت ويقيم الصلاة صلاة كذابوالا بمي سجدبت ويصلي 5 ركعات 5 ركعة بمي سجدبت 3 ركعة صلاة المغرب و2 ركعة بعدية مالتهم 2 ركعة كالصبح يالون ተወዳጅ የሆነውን ሱና በሚሰግድበት ቀድር ነው የመግሪብ ሰላት ወቅት አለ። ይሄ ንግግር ኢማሙ ሻፊዒ የመዝሀባቸው ቀውለል ጀዲድ ነው ወይም ሚስር ከገቡ በኋላ ያያዙት ንግግራቸው ነው። ከማ ቃለ ሳሂቡ ዙበዲ እንዳለው ነው ወልወቅቱ የብቃ ፊል ቀዲም አልአዝሀሪ إلى العشاء بمغيب الأحمر እንዳለው ነው። በቀደመው ንግግራቸው የሚታወቀው በግዳድ ያሉ ووقت المغرب أي والوقت وقت المغرب ማለት ነው يبقى في القديم الأظهر ይፋ በሆነው ንግግር የሚጀምረው إلى العشاء ድረስ ይሄዳል። ምንድነው የኢሻ መጀመሪያ بمغيب الأحمر شفق الأحمر ወይም ቀዩ አድማስ እስከሚገባበት ጊዜ ድረስ ይቀጥላል። المعتمد في المذهب الشافعي مشهور የሆነው የታወቀው በብዙ ዑለማዎች የሚደገፈው ንግግርም የመግሪብ ወቅት የሚጀምረው በፀሐይ መግባት ነው የሚያበቃው በቀዩ አድማስ መግባት ነው እንጂ ወቅቱ አንድ አይደለም مفهوم ወቅቱ አንድ አይደለም وقد ذهب ይሄንን በማለት ኢማም البيهقي በማስተዋወሰው ኢማም البيهقي وإمام الباجوري وإمام ابن المنذر إمام الغزالي إمام النووي بياندانو قولوቻቸው የሄዱት في القول القديم ألا وهو صلاة المغرب የሚጀምረው በምንድነው በፀሐይ መግባት ነው የሚያበቃው በቀዩ አድማስ መግባት ነው። ኢማም الرفاعي የመሳሰሉ ሰዎች ደግሞ አይ የመግሪብ ሰላት ወቅት አንድ ብቻ ነው ብለዋል። ለምን ለወረዱት ሐዲሶች ልዩነት ነው። ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላት ያስተማራቸው ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም فيما ثبت في صحيح مسلم ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح በምን መጣ በመጀመሪያ ወቅታቸው መጣና አሰገዳቸው። በነገራችን ላይ ኢማሙ ሻፊዒ ቅድም ኪታቦቻቸውን ከዙሁር የሚጀምሩበት ምክንያት አንደኛው ምክንያታቸው ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም ማስተማር የጀመረው ከዙሁር ስለሆነ ነው። القول الجديد ማለት ነው። على كل حال ከዛ በሁለተኛው ቀን ደግሞ መጣና በድጋሚ ሰላተ ዙሁርን በመጨረሻው ወቅት አሰገዳቸው። ሰላተ አልዓስርን በመጨረሻው ወቅት አሰገዳቸው። አማ ሰላተ መግሪብን በመጀመሪያው ቀን ባሰገደበት ወቅት ድጋሚ አሰገዳቸው። ምን ተያዘ ማለት ነው? ጊዜው አንድ ነው ተብሎ ተያዘ ማለት ነው። في صحيح مسلم وفي رواية الإمام أحمد يتغنيو دقمو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى صلاتين ሁለት ሰላቶች ሰገዱ ሊያስተምሩ صلاة المغرب አንደኛው ፀሐይ እንደገባች ሰገዱ ከዛ መጨረሻ ወቅት ላይ ሸፈቅ الأحمر ሰገዱ በሁለቱ መካከል ነው ብለው አስተማሩ። ለነዚህ አሐዲሶች ልዩነት የመጣ ልዩነት ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው። أما المعتمد في المذهب እንደነገርኳችሁ እስከ ሸፈቅ الأحمر ቀዩ አድማስ መግቢያ ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በኢሻ መጀመር ነው صلاة المغرب የሚያበቃው هذا هو الله أعلم وبالله التوفيق